ओळखाण मटी गई मननी ताणा वाण अमने एवी थई छे ओळखाण सदगुरु ने चरणे जाता सदगुरु अने धर्मगुरु एमां जमी आसमान जेटलो फरक छे। धर्मगुरु से व्यक्ति नी पछवाड़े वळगाड़े छे अने सदगुरु से व्यापक नी साथे आपणी सुरतानुं कनेक्शन लगाड़ी दे छे। व्यापक एटले अलख निरंजन जेने कोई मायानुं अंजन नथी। हिंदू आंखे राम की मुसलमान खुदाई अवधूत आंखे अलग की ज्यां नहीं राम के नहीं खुदाई। आपड़ा शरीर ने नथी राम जीवाड़तो नथी कृष्ण जीवाड़तो नथी रामोपीर जीवाड़तो नथी स्वामीनारायण जीवाड़तो नथी मोहम्मद ईसु बुद्ध महावीर दुनिया नो कोई भगवान आपड़ा शरीर ने जीवाड़तो नथी। आपणुं शरीर सेना वडे जीवे छे? आपणी अंदर श्वास आवे छे जाय छे आवे छे जाय छे आवे छे जाय छे। 24 कलाक में 21,600 वखत आपणी अंदर प्राणवायु आवे छे जाय छे श्वास आवे छे जाय छे। एमां जिंदगी आपणी केटली कीमती छे। एक श्वास में जात है 3 लोक के मूल कहना सो कह दिया कबीर क्या कहूं बजा के ढोल। एक श्वास में जात है 3 लोक के मूल। एक श्वास में 3 लोक नु मूल समायेलू छे अने 24 कलाक में 21,700 श्वास रद बातल जाय छे अने 21,700 श्वास तो जेनु कायदेसर जेनो श्वास चाले छे एना 21,700 ज्ञानी ना गण्या छे। दमनु दर्द हो एने तो पार विना ना थाय अने केटलाय आपणे शरीर थी जोर करीए छे केटलाय बैठा बैठा मन थी जोर करता होय। मन थी जे जोर करे एनो सुर श्वास अधरा अधर पाछो वळे पूरो नाभीए पहोंचे कि ना पहोंचे अने पाछो वળી जाय। मन थी जोर करवानुं प्रमाण अधरा अधर जेटलो श्वास पाछो वळे एटलो ई माणस क्रोधी होय चीड़ियो स्वभाव होय कोईनुं हारू देखीने खुशी थाय नहीं। एना मन में कायम ने माटे एवो अहम रहे कि आखी दुनिया करता हूँ जाणुं छुं हूँ बधाई थी डायो छुं आवो एनामां अहम रहे छे। अने जेम जेम अधरा अधर श्वास पाछो वळे एम एना पेट में खाडो पड़े। पेट में एवो खाडो पड़े एने सतो हुवड़ावीने पवालू एक दाणा नाखो तो खाडा में भराई जाए। एवो पेट में खाडो पड़े ने पेट कमर हारे चोंटी जाए अने वेलो वेलो कड़ेथी वाको वळे ने वेलो वेलो मरीए जाए। जेना वडे आपणे जीवीए छे प्राणवायु वडे भगवान बुद्धनुं विपश्यना ध्यान छे। मारी अंदर श्वास क्यांथी आवे छे श्वास पाछो क्यां जाय छे। मारी अंदर श्वास क्यांथी आवे छे श्वास पाछो क्यां जाय छे। ज्यांथी हिंदू श्वास ले छे न्याथी ज मुसलमान श्वास ले छे न्याथी ज पारसी श्वास ले छे न्याथी ज क्रिश्चियन श्वास प्राणी मात्रनी श्वास लेवानी जग्या एक ज छे अने ई जग्या एवी छे के आ नरी आंखे जोई शकाती नथी जेने भगवान बुद्ध निर्वाण कहे छे। निर्वाण एटले वाणी में न आवे। बीजू नाम से एनु शून्य। शून्य शा माटे नाम आप्युं छे कि नहीं एने तत्व नहीं एने तार। शून्य नाम हूँ करवा आप्युं छे कि न जोवाय रूप एनु नावे एनो पार। हिंदू आंखे राम की मुसलमान खुदाय अवधूत आंखे अलखनी जेने अवधूत ज्ञान थयुं छे अनुभवनुं ज्ञान थयुं छे। हिंदू आंखे राम की मुसलमान खुदाए अवधूत आंखे अलग की ज्या नहीं राम के नहीं खुदाए। हिंदू चाहे देवड़ा मुसलमान मस्जिद अवधूत चाहे निर्वाण को ज्या नहीं मंदिर के नहीं मस्जिद। मंदिर ने मस्जिद कोणे कर्या छे माणसोए
અને એ થયા ત્યાંથી વાદ ઊભો થયો. મંદિર વ્યક્તિ ના હોય. આ વિશ્વમાં ક્યાંય અલખનું મંદિર નથી. કબીર કહે છે એક સોહમ ફાટી નવખંડ ભિયાના રસ્તા દિયા છે ભૂલાય. આ રસ્તો પંડિતોએ ને કાજ્યોએ ભૂલાવ્યો છે, ધર્મગુરુએ ભૂલાવ્યો છે. શું કરવા આ રસ્તો ભૂલાવ્યો છે? એના વેપાર ચલ માટે. એક સોહમ ફાટી નવખંડ ભિયા રસ્તા દિયા से ભૂલાય. कहे कबीर धर्मदास ने हंसा कौन गिरे दई समाय. हिंदू का गुरुदेव है मुसलमान का पीर, 7 दीप नवखंड में है एक सोहम सत्य कबीर. जेने अलग किए छे एनु नाम सोहम से, नाम ना फेर छे, रहस्य एक ज छे. तो जे रहस्य छे ई एवं छे न्या एक ज पानी, एक ज पथरा, एक ज नावन का आरा. एक मुहूर्त में ऐसी देखी जेना राम कृष्ण पुजारा. ई रहस्य एवं छे. खट शास्त्र, 18 पुराणा, 21 ब्रह्मांड विस्तारा, 4 वेद ब्रह्माजी भणता साहेब है उनसे न्यारा. पंडितोए आ पुस्तकों रच्या छे. एनी फेवर में लख्यु छे बधु. भगवानो पंडितोए बनाव्या छे. 9 नाथे, 84 सिद्ध, 52 वीर, 64 जोगणी. आपणे विचार करो कूकड़ानो वजन केटलो होय? एने माथे ई बायडीनो भार उपाड़ी हके कूकड़ो? एने माथे बायडीने बेहाड़ी कूकड़ा माथे कोई नथी कर्युं. कीधुं के भाई आ बायडीनो भार कूकड़ो कोई दी नो उपाड़े, गमे एवडो मोटो होय तोय. कोई दी नहीं विचार्यु. महाकाली ने हाथनी घाघरी, मुंडकीओनी माला, तो हूँ माख्यू न्या न बमणे? माख्यू एम गणे के आ माताजी से न्या नहीं जावू, ई तो ज्यां गंदवाड़ होय न्या जवान्यू. तो आ जे माख्यू बमणती होय आपणी पासेथी निकळे तो गमे खरी? कोई नहीं विचार्यु. आ बधुं पंडितोए कर्युं छे अने आपणे सत्य वस्तु भूलावी दीधी छे. એટલે એવી થઈ છે અમને ઓળખાણ. મટી ગઈ મનની તાણા વાણ, અમને એવી થઈ છે ઓળખાણ. સદગુરુને ચરણે જાતા થઈ ગઈ ખરા ખોટાની જાણ. ખરું હું ને ખોટું શું એ પૂછવાનું મટી ગયું, દીવા જેવું દેખાઈ ગયું. સદગુરુને ચરણે જાતા થઈ છે ખરા ખોટાની જાણ. હાણ અને લાભની હૃદયમાંથી ભૂખ અને તરસ या शरीर नु आवरण थे. हरख ने शोक, सुख ने दुखी मन नु आवरण थे. अने आवू ने जावू या प्राण नु आवरण थे. बाळक साहेब नी वाणी छे, ओमकार थकी तने अवतार आव्यो से पाखू पण तू उड़तो नथी. आमा रात दिवसना ई करे छे गुजारा, એને જન્મ મરણની ખબરે નથી. દાસી જીવન કહે છે એક સે આયા દૂજે સમાયા. પિતાજીના બ્રહ્માંડમાંથી બીજકનો છાંટો કર્યો, માતાજીના ગર્ભમાં સમાણો. એક સે આયા દૂજે સમાયા. આનો ભેદ તીસરા ઘર સે પાયા. જ્યારે ગુરુ મળ્યા ત્યારે આની સાચી સમજણ આપી. 9 મહિના પહેલે માસે નિર્મળ નીર ને બીજે માસે પલટી ખીર. પેલે માસે જેવું જળ બિંદુ ગયું એવું જ રહ્યું. બીજે મહિને જેમ દૂધમાં જામણ નાખે ને દહીં જામે. ત્રીજે માસે રગત કા લોળા અને ચોથે માસે ભભૂત કા ગોળા. 5મે માસે ફરોટ. આ 9 મહિના માના ઉદરમાં બાળકનો વિકાસ થાય છે ગર્ભાશયમાં. શેના વડે? માતાજીની જે આ મેન લાઈન છે એમાંથી કનેક્શન ગર્ભાશયમાં આપે છે. 9 મહિના ગર્ભાશયમાં માના પ્રાણમાંથી કનેક્શનને હિસાબે બાળક જીવતું રહે છે. 9 મહિના પૂરા થાય ને ઓદરથી જ્યારે બહાર આવે એટલે નાળ મોળે એટલે બાળક રડે છે. આવતા વેત એને શું દુઃખ થયું કે રડવા માંડ્યું? એના માના પ્રાણથી એનું કનેક્શન જુદું પડ્યું, એને દુઃખ થયું. નાળ મોળવાની સાથે આ વ્યાપકમાંથી
પહેલો ઓહમકાર ન્યા એ નાળથી અંદર પ્રવેશ કરે છે અને બાળક એના પ્રાણવાયુ વડે જીવવાની શરૂઆત કરે છે. ઓહમકાર થકી તને અવતાર આવ્યો. ઓહમકાર આવ્યો ક્યારે? ઓદરથી બહાર નીકળ્યા પછી નાળ મોળ્યું ત્યારે. અચ્છા, માણસ જ્યારે મરી જાય છે, આખું શરીર સલામત છે, હાથ પગ બધું આંગળા, એમાંથી હું જતું રહ્યું? જે નાળ મોળ્યું તું ઘર્યો તો એ નીકળી ગયો. બાળ્યા મોર, ડાટ્યા મોર. ઓમકાર થકી તને અવતાર આવ્યો છે, પાંખું પણ ઉડતો નથી. આમાં રાત દિવસના કરે છે ગુંજારા, આપણે હુઈ જઈએ છીએ. પાંચ જાપ તો ચાલુ જ રહે છે. એ હુતા નથી, એ હુઈ જાય એટલે આજા બાપાની જેમ આપણા બધાના શરીરને શમશાન ભેળું કરવું પડે છે. અચ્છા, તો જ્યાંથી આપણે શ્વાસ લઈએ છીએ, શૂન્ય મંડળમાં આવે ને જાવે એટલે આપણો શ્વાસ. શૂન્ય મંડળમાં આવે ને જાવે ઈ છે પીયું કા શેર. ઈ અધર તખત પર નામ નિરંજન કોઈ જપી લ્યો આઠે પોર. ઈ જે નામ એવું છે કે અક્ષરમાં આવતું નથી. એનું નામ છે નીજ નામ. નીજ કહેતા પોતે. કબીર એને સતનામ કહે છે. સતનામ એટલા માટે કહે છે કે અક્ષરમાં આવતું નથી, શબ્દમાં આવતું નથી, એટલે કબીર એને સતનામ કહે છે. એ નામ लिया એને સબી लिया. सकल शास्त्र का भेद बिना नाम नरके गया पड़ी पड़ी चारे वेद. અને એ તો જ સમજાય કે असत्य छोड़िए तो જ. पुराण को पार नहीं, वेदांत को अंत नहीं, कहो कहां चित दीजिए, सब ही को सार एक सतनाम लीजिए. આપણે કોણ નર ભરતા, કોણ નર ઉડાતા. જ્યાંથી આપણે શ્વાસ લઈએ છીએ, સેલો શ્વાસ જહાં સે ઉપના વહાં સમાયા. દરિયાની લહેર કેમાંથી થાય છે? દરિયામાંથી. દરિયો જ નો હોત તો લહેર થાય હે નહીં. દરિયાની લહેર કેમાંથી થાય છે? દરિયામાંથી. હવે દરિયામાંથી ભલે થઈ લહેર, પણ એ છે હેમાં? જેમાંથી થઈ છે એમાં જ છે. અને લહેરમાંથી દરિયાનો હિસ્સો બાદ કરીએ તો લહેરની હસ્તી રહે ખરી? ના રે. લહેર હોવા છતાંય દરિયો જ છે. અને લહેર મટી ગયા કેડે હું જંગલમાં ભાગી જાય છે, આસમાનમાં વહી જાય છે. જહાં સે ઉપના વહાં સમાયા. સુન રૂપ નિર્બાની, નિરાત નામ અકર પદ પૂરન, વામે સુરત સમાની. ઘરેણા બધા ઘડ્યા કેમાંથી? સોનામાંથી. ઘાટ ઘડ્યા પછી નામ રૂપ જુજવા. જેટલા ઘાટ ઘડ્યા એટલા નામ. યાદ કરો ઘરેણામાંથી, તો ઘરેણાની હસ્તી રહે ખરી? નથી રે. એમ બાર ભીતર સોનું જ છે. અને બધા ઘરેણા ભેળા કરીને ઘાટ ગાળી નાખી તો વાય શું વધે? સોનું. તો ઘરેણાની ઘાટની ઉત્પત્તિ પ્રલય. ઉત્પત્તિ પ્રલય પણ કેમાં ને કેમાં? હોનામાં હોનામાં. વંટોળિયો કેમાંથી થાય છે? પવનમાંથી. ભલે થયો પણ છે કેમાં? પવનમાં. વેલા મોડો આટી છૂટીને ક્યાં જવાનો? જહાં સે ઉપના વહાં સમાયા. સુન રૂપ નિર્બાની, નિરાત નામ અકર પદ પૂરન, વામે સુરત સમાની. આ જો સમજાઈ જાય. ક્યારે સમજાય? પ્રથમ નમો ગુરુદેવને જેને આપ્યું નિજ જ્ઞાન. રામાયણનું નહીં, ભાગવતનું નહીં, ગીતાનું નહીં, કુરાનનું નહીં, બાઇબલનું નહીં. પ્રથમ નમો ગુરુદેવને જેને આપ્યું નિજ એટલે પોતે, મારું પોતાનું. હું કોણ છું? શું હું હિન્દુ છું? આ જગત કહે છે એ હું છું? હિન્દુ કહો તો હમ નાહી. જેને નિજ જ્ઞાન થાય છે એ એવું બોલે છે. हिंदू कहो तो हम नहीं, मुसलमान कहो तो हम नहीं. आ पांच तत्व का है पुतला ना गेबी बोले से माही. ई गेबी आया गेब से वहां कशु नहीं है. न्या तो एक ज पानी, एक ज पथरा, एक ज रावण का हारा. न्या हिंदू मुसलमान के भी कोई एब न्या नहीं. हिंदू कहो तो हम नहीं, मुसलमान कहो तो हम नहीं. पांच तत्व का पुतला ना गेबी बोले से माही. कबीर कहे थे ई गेबी आया गेब से वहां कसु नहीं एब.
ઉલટ સમાવી દો ગેપમાં, તમારી સુરતાને ઉલટાવીને ન્યા લઈ જાઓ। હું કોણ છું, હું આ કાયામાં ક્યાંથી આવ્યો, કોણ હે તેરી ઉત્પત્તિ, કોણ હે તેરી જાતિ, કહાં રહેતો તો તારો આત્મા, ના કાયામાં આવ્યો કોની સાથે। અલીલ હમેરી ઉત્પત્તિ, આ જમીન હમેરી જાતિ। અલીલથી આ પાણી, આ શરીર પેદા થયું અને આની ઓરિજિનલ જાત છે જમીન। અંતે આ માટીમાં માટી મળી જવાની છે। અલીલ હમારી ઉત્પત્તિ, જમીન હમેરી આ જાતિ। આસમાનમાં રહેતો તો આત્મા, આ કાયામાં આવ્યો છે। આ પવન પુરુષને સાથે મારી અંદર શ્વાસ ક્યાંથી આવે છે, શ્વાસ પાછો ક્યાં જાય છે, મારી અંદર શ્વાસ ક્યાંથી આવે છે, શ્વાસ પાછો ક્યાં જાય છે। શ્વાસ અંદર આવે ત્યારે હું અંદર છું, શ્વાસ બારો જાય ત્યારે હું બારે છું, શ્વાસ અંદર આવે તો હું અંદર છું, શ્વાસ બારો જાય ત્યારે હું બારે છું, બારે હું છું, અંદરે હું છું। તારે કેવું બનવું એ તારા હાથની વાત છે। કોઈ જનેતા ડોક્ટર જણતી નથી, ડોક્ટર થવાય છે। કોઈ જનેતા કલેક્ટર જણતી નથી, કલેક્ટર થવાય છે। બાપા, કોઈ જનેતા દારૂડિયો જણતી નથી, દારૂડિયું થવાય છે। કોઈ જનેતા ગુંડો જણતી નથી, ગુંડો થવાય છે। તો આપણે કેવું થવું એ આપણે પોતાની જાતે વિચારવું પડશે। પણ આપણે પરભવે જીવી, સ્વભાવથી કોઈ જીવતા નથી। કોકે જે આમાં નાખ્યું છે એની ગ્રંથિઓ બંધાઈ ગઈ છે, એ પ્રમાણે આપણે જીવી। ભગવાન બુદ્ધને એક માણસે કીધું કે બાપુ, તમારા જે વિચારો છે એ જો જુવાન વર્ગ ઉપાડી લે તો જલ્દી આ દેશમાં ક્રાંતિ આવી જાય। જુવાન લોકો, ભગવાન બુદ્ધ બોલ્યા કે અફસોસ, આ દેશમાં કોઈ જુવાન જ નથી, બધી બાયું ગઈઠા જણે છે। એટલે માણસોને થયું કે ભગવાન આમ કેમ બોલે, બધી બાયું ગઈઠા જણે, કે ભગવાન આ જુવાન નથી, કે એના ખોળિયા જુવાન લાગે છે, બાકી અંદર હેન્ડલિંગ તો બૂઢો કરે છે। એની અંદર સંચાલન કોણ કરી રહ્યો છે? બૂઢો ત્યાં લગી આ દેશમાં કોઈ દી ક્રાંતિ થવાની નથી। ભગવાન બુદ્ધ ગઈઢો નહોતો, ત્યાં આટલી ક્રાંતિ થઈ। મહાવીર ગઈઢો નહોતો, ત્યાં એને ક્રાંતિ કરી। રામોપીર ગઈઢો નહોતો, ડોક્ટર આંબેડકર ગઈઢો નહોતા। જેટલી જેટલી ક્રાંતિ કરી છે જુવાનોએ કરી, અને ગઈઢા તો મોતની વાટ જોઈને બેઠા છે, અને વાતે વાતે કહે બાપુ અમારો રોંઢો દી રહ્યો છે। એટલે હવે મોતને અમારે કાંઈ જાદુ સેટું જોઈ લેજો તમે। કોઈ ગઈઢાના મોઢા ઉપર તેજ નહીં ભાળો, નૂર નહીં ભાળો। કેમ નથી? સુખી છે, રેવા હારા ખોયડા છે, છોકરા નોકરીઓ કરતા છે, માથે કરજ નહીં, તો આના મોઢા કેમ હારા નથી? એનું શરીર ગઢું થયું છે, અંદર તોફાનમાં ગઢપણ જરાય આવ્યું નથી, એ તો જોર કર્યું છે વધારે, એમાં મોઢા બગડ્યા છે। સંતો એમ કહે છે કે માણસ જેમ બુઢો થાય એને પાછું બાળપણું આવવું જોઈએ, એને મોઢે સૌંદર્ય આવવું જોઈએ। શું કરવા આવે સૌંદર્ય? સુંદરતા પામતા પહેલા સુંદર બનવું પડે। એટલે એને જગતની જે માયા મજા માણવી હતી માણી લીધી। હવે વાસનાઓ ઉપર કાબુ આવી ગયો, અને વાસનાઓ ઉપર કાબુ આવે એટલે મોઢે તેજ આવે, સૌંદર્ય આવે। પણ આની વાસના ઉપર કાબુ જ નથી આવ્યો। બહિના થકી ભનીજા થકી થક ગઈ સુંદર કાયા, જોબન થાક્યું જરા થાકી તોય ન થાકી માયા, અંધલે યુ યુ જન્મ ગવાયા, ફોગટ ફેરા ખાયા રે અંધલે યુ યુ જન્મ ગુમાયા। નાની પાડી હોય ત્યારે પાડી કહેવાય, મોટી થાય ત્યારે ખડેલું કહેવાય, અને વ્યાય ત્યારે ભેંસ કહેવાય। છે તો ભેંસ જ, પણ દશાનો ફેર છે। પાડીની દશા હોય ત્યાં લગી વ્યાયની દોવા ન દે, એમ નાની હોય ત્યાં લગી ગા છે તો ગા પણ વાસડી કહેવાય, મોટું થાય તો છે તો ગા પણ ઓળખું કહેવાય। ગા કઈ કહેવાય જ્યારે વ્યાય ત્યારે, છે તો સ્ત્રી પણ નાની હોય તો છોકરી કહેવાય, અને મોટી થાય એટલે શું કહેવાય? કન્યા। કન્યાની દશામાં આવે એટલે એને આપોઆપ માગા આવે, ભાઈ આ કેની દીકરી છે, ક્યાંય દીધી એને, મારી પાસે સારું ઠેકાણું। લોકો મંડે પૂછે, આપસમાં પૂછવા માંડે। નાની હોય ત્યારે છોકરી છે, મોટી થાય ત્યારે દશા કન્યાની થાય છે। એને લગ્ન કરીને હાહરે જાય
ત્યારે એનામાં વહુની દશા આવે છે. વહુની જ્યારે દશા આવે છે ત્યારે આપોઆપ એનામાં મર્યાદા આવી જાય છે. મારે કેમ હાલવું, કેમ બોલવું, વડીલોની માફો કેમ જાળવવો, માચો, એ બધું આપોઆપ એનામાં આવી જાય છે. અને હાહરે ગયા પછી 7-8 વર્ષ વ્યા જાય અને જો ખોળો ન ભરાય, હાહરું મેણા ટોણા મારવા માંડે છે. બધાય પૂછે, હે ભાઈ બાઈને કાંઈ સારું થયું? મંડે છે પૂછવા. પછી આ બાઈને શંકા પડે છે, ભગવાન મને વાંજણી રાખશે? બાપડી બાધા નાખડિયું રાખે, હે ભગવાન મને હેર માટી દે. અને જ્યાં લગી બાઈ માણસ, જ્યાં લગી સ્ત્રી માં નો બને ત્યારે એને પૂર્ણ સ્ત્રીનો દરજ્જો મળતો નથી. બાધા નાખડિયું રાખે, પાણા એટલા પીર કરે, પીપળે પોથા બાંધે, હારું હારું ખાવાની આખડિયું રાખે, ભગવાન મને વાંદણી મટાડ. અને એમાં સંકલ્પ એનો પાર પડી જાય. યાદ રાખજો, આપણે જો રાત દારૂના વિચારોનો સંકલ્પ કરશું તો આપણે દારૂડિયા થઈ જાઉં. રાત દાડો ચોરીના વિચારોનો સંકલ્પ કરશું તો આપણે ચોર બની જાઉં. રાત દાડો આપણે જુગારના વિચારોનું સેવન કરશું તો આપણે જુગારી બની જાઉં. રાત દિવસ આપણે ગુંડાગીરીના વિચારોનું સેવન કરશું, આપણે ગુંડા બની જાઉં. કલ્પ વૃક્ષ જંગલમાં ઝાડ નથી, કલ્પ વૃક્ષ આપણે પોતે છીએ. એટલે મેકરણ કહેશે, સારો કરતો સારો થઈએ, ભૂસો કરતો ભૂસો. બોય વાતું અહીં જાણીતા મેકરણ છે, મૂકે ખુલાય પૂછો. એનો સંકલ્પ પાર પડે ને જો ખોળો ભરાઈ જાય, હે ભગવાન તારી જે થાય બાપા, મને હારા દીધા. ત્યાંથી જનેતાની તપસ્યા ચાલુ થાય છે કે હવે મારાથી બહુ ગરમ ખોરાક ન ખવાય, કારણ કે માંડ ભગવાને સારું કર્યું છે ને ક્યાંક કહવાવડ થઈ જાય તો. ત્યાંથી જનેતાની તપસ્યા ચાલુ થાય. 9 મહિના સુધી ખાવા પીવાની કારી રાખે છે જનેતા. હાલવા ચાલવાની કે ક્યાંક ખાડામાં પગ પડશે ને પેટમાં દુખાવો ઉપડશે, માંડ ભગવાને સારું કર્યું છે. અને જ્યારે ખુવાવડ આવે, ડિલિવરી, ત્યારે માને મોતને 4 આંગળનું સેટું રહે, તઈ દીકરાનો જન્મ થાય. માને મોતને 4 આંગળનું છેટું રહે, તઈ દીકરો જન્મે. જન્મ થઈ ગયા પછી એ જનેતાની તપસ્યા ચાલુ રહે છે. કેળા ખાય તો મારો છોકરો ભરાઈ જાય, હાથે માઠે મોય હું તળેલું ખાય તો મારો દીકરો ભરાઈ જાય. બિચારીને પગે અંગૂઠે ઘોડિયાની દોરી બાંધી હોય ને ફૂફડું લઈને દાણા હમી કરતી હોય, દોડ મોઢે પાણી ભરતી હોય, ગમે એવી ગાંડી જનેતા હોય ને ફૂટપાથ માથે છોકરો ઝીણ્યો હોય. ક્યાંય સાંભળ્યું નથી કે ગાંડી જનેતા હતી તે છોકરાને કચરી નાખ્યો પડખું ફરવામાં. સાંભળ્યું છે ક્યાંય? આટલી જનેતાની તપસ્યા કરી કરીને લીલેથી હુકે હુવડાવ્યો, ચાવીને મોઢામાં દીધું, ઉછેરીને મોટો કર્યો. અને ઈ જો દારૂડિયો થાય, ઈ જો જુગારી થાય, ઈ જો ગુંડો થાય, ઈ જો વ્યવહારનો ખોટો થાય, કોઈના લઈને ન દે, અને એની માને ગાળું ખવડાવે કે જો એલો ગધેડી નો જાય. આટલી તપસ્યાની કરનારીને ગધેડી કેવરાવી, આવા આપણે નાલાયક જાગ્યા. જેને આટલી તપસ્યા, કોઈ એમ કેમ નથી કહેતું કે ધન છે તારી જનેતાને, ભલે તને તારી માએ ઝીણ્યો, એવું કેમ કોઈ કહેતું નથી આપણને? કારણ કે આપણા ધંધા હારા નથી. ક્યાંથી કે આપણે તો આપણી માને ગધેડિયું કેવરાવીએ. ઓલો ગધેડીનો દારૂડિયો, ઓલો ગધેડીનો જુગારીઓ, ઓલો કોઈના લઈને દેતો નથી. ધ્યાન રાખજો, જે પોતાની જનેતાને ગધેડી કેવરાવે એમાં જ્ઞાન હોય. હું સત્સંગ એટલા માટે છે, અસત્યને છોડી દેવું અને સત્યનો સ્વીકાર કરવો. એટલા માટે બધાના ઢોલકા માથે લડવાનું નથી મારા વાલા, રાગ તાલ માથે ડોલવાનું નથી. કાંઈક પ્રેરણા લેવાની છે અને આપણા જીવનનું પરિવર્તન કરવાનું છે. તો અમને એવી થઈ છે ઓળખાણ, મટી ગઈ મારા મનની તાણા વાણ. અમને એવી થઈ છે ઓળખાણ, સદગુરુને ચરણે જાતા થઈ ખરા ખોટાની. સદગુરુ વ્યાપકની હારે આપણા છેડા સુરતાના લગાડી દે. સદગુરુ એમેય નથી કહેતો કે તું મારો ગુલામ થાજે, મને કાંઈક દેતો રહેજે. હંસા ભમરીના જેવી જેની હોય ભાવના, કરી પોતાના રૂપે રાજી થાય, દુર્લભ એવા સંત છે. ભમરી આપણે ગામડામાં ગદબ વાઢે રજકો,
રજકો વધે ને જાડી ઈળું ને ઝાઝા જીવડા નીકળે, ત્યાં બગલા પડાપડી કરતા હોય સકલા ઓલા જીવડા ખાવા હારું. એમાં ભમરી એક ઈળને પકડે, પણ પકડે નહીં કે ને જે ભમરીને ભાળીને ગોઠો વળી જાય એને ન અડે, ગોઠો ન વળે એને લઈ જાય. મેં એવું વાંચ્યું છે ને સાંભળ્યું છે. પછી એને એનો પોતાનો ગુજારો સંભળાવે ભમરી, અને એના નાદમાં મસ્ત થાય જ્યારે ઈળ ત્યારે કહે છે કે ડંખ મારે છે એટલે પાંખું ફૂટી જાય છે. પાંખું એટલે ભમરી રાજી થાય છે. ભમરીને એ ભાવ નથી કે મેં તને પાંખું ફોડી દીધી, તું ઢળડા તારા મટાડ્યા તો બેઠી બેઠીને મને ખવડાવે, એવો એને ભાવ નથી. તો સંત એને કહીએ કે જેને ઈચ્છા નહીં જરીએ, જેને કોઈ પ્રકારની ઈચ્છા નથી. ચાહ ગઈ ચિંતા મટી. ચિંતા ક્યારે છે? કાંઈક જોઈ છે, કાંઈક ચાહના છે એટલે ચિંતા છે. ચાહ ગઈ ચિંતા મટી, મનવા બે પરવાહ, जिनकी चाह कसूवे नहीं वही है बादशाह. જેને માનને માન અપમાન હવે મનમાં ના આવે. મને કોઈ માન દે તોય હું, ન દે તોય હું. માન અને અપમાન એને એ બે આવરણથી પર દશા જેની વહી ગઈ છે. માન અપમાન હવે મનમાં ના આવે, એની તો મૂળેથી ગઈ છે મોકાણે. મનમાંથી મહારોગ મટી ગયો અને હવે હાવ થઈ ગઈ છે હુવાણ. દેહાદિક રોગ હોય ને નજરેથી દેખાય ને ડોક્ટરો એને મટાડે. દેહાદિક રોગ, તાવ આવ્યો હોય તો શરીર ગરમ ગરમ લાગે, આંખું ઉઠ્યું હોય તો આંખ લાલ લાગે, શરદી થઈ હોય તો નજરથી દેખાય, ઉધરસ થઈ હોય તો દેખાય, ઝાડા ઉલટી ફલું થયા હોય તો નજરેથી દેખાય, ચામડીના રોગ થયા હોય તો દેખાય, ટીબી થઈ હોય તો દેખાય, કેન્સર થયું હોય તો દેખાય.